میں خفیہ کرنسی یا کرپٹو کرنسی کا انقلاب آنے والا ہے۔ عدالت نے اس حوالے سے بہت اہم فیصلہ دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں کرپٹو کرنسی پر پابندی کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران ایف آئی اے اور اسٹیٹ بینک کے نمائندے پیش ہوئے۔ عدالت نے پوچھا کہ کرپٹو ڈیجیٹل کرنسی کس قانون کے تحت کام کر رہی ہے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ اس کرنسی کو تاحال رجسٹرڈ نہیں کیا گیا۔ اس پر عدالت نے کہا کہ ڈیجیٹل کرنسی کو قانون کے دائرہ اختیار میں لانا ادارے کی ذمہ داری ہے۔ ایس ای سی پی کے وکیل نے بتایا کہ قوانین میں اس کرنسی کو رجسٹرڈ کرنا ممکن نہیں، جس پر عدالت نے وفاقی سیکرٹری خزانہ کی سربراہی میں اعلیٰ سطحی کمیٹی بنانے کا حکم دیتے ہوئے 3 ماہ میں رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت نے ہدایت کی کہ کرپٹو کرنسی کو ریگولیٹ کرنے سے متعلق تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کی جائے۔ ہم نے تو کہا ہے کہ یہ لیگل ٹینڈر نہیں ہے اور کورٹ نے بھی کہا ہے کہ these matters are confidential and sensitive۔ ایسے لیگل ہوگا ابھی ہم لیگل نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے کمیٹی بنائی ہے، آپ نے خود کورٹ کا آرڈر آپ مگر اب ریگولیٹ کرنے جا رہے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ اب نہیں کہہ سکتے، ابھی یہ ڈیسیجن نہیں ہوا۔ سب سے پہلے دنیا میں بارٹر سسٹم رائج تھا، یعنی چیز کے بدلے چیز خریدی جاتی تھی۔ پھر تجارت سونے چاندی میں ہونے لگی، یعنی سونا یا چاندی دو اور اس کے عوض چیز خریدو۔ پھر کاغذی کرنسی ایجاد ہوئی، اس کے بعد کرنسی سمٹ کر پلاسٹک یعنی کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ میں آ گئی۔ پھر ڈیجیٹل کرنسی کا دور آیا، یعنی موبائل اپلیکیشن یا کمپیوٹر پر انٹرنیٹ کے ذریعے پیسوں کا لین دین کیا جاتا ہے۔ لیکن دنیا اس سے بھی آگے بڑھ کر کرپٹو کرنسی کی طرف جا رہی ہے۔ کرپٹو کرنسی ایک ایسی کرنسی ہے جو کوئی دیکھ نہیں سکتا، یہ ورچوئل کرنسی ہے جس کی کوئی ظاہری صورت نہیں ہوتی، یہ صرف کمپیوٹر میں ایک کوڈ کی صورت میں موجود ہوتی ہے اور انکرپٹڈ کوڈ ہوتا ہے۔ کرپٹو کا مطلب ہوتا ہے خفیہ، یعنی کرپٹو کرنسی وہ رقم ہوتی ہے جو خفیہ رکھی جاتی ہے، صرف وہ اسے استعمال کر سکتا ہے جس کے پاس اسے ڈیکرپٹ کرنے کے لیے، ڈی کوڈ کرنے کے لیے کوڈ یا طریقہ کار یا کی موجود ہوتی ہے۔ یہ روایتی کاغذی کرنسی کی بجائے مکمل طور پر آن لائن ہوتی، اس کی خرید و فروخت بھی آن لائن ہی ہوتی ہے۔ یہ کرنسی ایسی آن لائن ایکسچینج سے حاصل کی جا سکتی ہے جو کرپٹو کرنسی کا کاروبار کرتی ہے۔ کرپٹو کرنسی ایسی ڈیجیٹل کرنسی ہے جسے باقاعدہ طور پر ریگولیٹ کرنے کا کوئی ادارہ نہیں ہے۔ عام طور پر ہم جو بھی کرنسی استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے ملک کے اسٹیٹ بینک نے ہی چھاپی ہوتی ہے اور اسٹیٹ بینک نے ہی جاری کی ہوتی ہے، لیکن کرپٹو کرنسی میں کوئی حکومت، کوئی اسٹیٹ بینک، کوئی ادارہ درمیان میں نہیں ہوتا۔ جیسے پیسوں کو آپ کے بٹوے میں رکھتے ہیں، اسی طرح سے کرپٹو کرنسی کو آپ ایک بٹوے میں رکھا جاتا ہے جسے ڈیجیٹل والیٹ یا ڈیجیٹل بٹوا کہا جاتا ہے۔ دنیا کی پہلی کرپٹو کرنسی بٹ کوائن تھی جو 2009 میں ایک گمنام شخص سے شروع کی تھی اور وہ اب تک ہی گمنام ہے، لیکن اس کی لائی کرنسی اتنی مقبول ہو چکی ہے کہ اس وقت ایک بٹ کوائن $63,658 کا ہے۔ پاکستانی روپوں میں بات کریں تو ایک بٹ کوائن، صرف ایک بٹ کوائن ناظرین $1,10,20,860 کا ہے۔ اب مزید کرپٹو کرنسیز بھی مارکیٹ میں آ چکی ہیں جس میں لائٹ کوائن ہے، ایتھیریم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاج کوائن ہے، بے شمار کوائنز ہیں۔ فیس بک بھی اپنی کرپٹو کرنسی لانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ایل سلواڈور میں تو بٹ کوائن کو قانونی کرنسی کی حیثیت دے دی۔ Salvador's about to become the first country in the world to use Bitcoin as legal tender. It will run as another option alongside the current currency, the US dollar. جیسے مختلف ممالک کی کرنسی ان ممالک کے سینٹرل بینک چھاپتے ہیں، اسی طرح سے کرپٹو کرنسی کو چھاپا نہیں جاتا بلکہ اس کی مائننگ کی جاتی ہے۔ مائننگ یہ ہے کہ دنیا بھر میں پھیلے افراد اپنے کمپیوٹرز کو ایک نیٹ ورک سے منسلک کر دیتے ہیں اور کرپٹو کرنسی میں جتنا بھی لین دین ہوتا ہے اس کا ریکارڈ ان کمپیوٹرز پر رکھا جاتا ہے، یعنی اس لین دین کا ریکارڈ کسی مرکزی جگہ پر نہیں ہوتا بلکہ تمام کمپیوٹرز پر ریکارڈ ہوتا ہے۔ اور چونکہ اس کمپیوٹر کے استعمال میں کمپیوٹر کی طاقت استعمال ہوتی ہے، بجلی استعمال ہوتی رہتی ہے، تو یہ خدمات فراہم کرنے کے عوض کمپیوٹر کے مالک کو بھی کرپٹو کرنسی دی جاتی ہے بطور فیس یا بطور انعام۔ جو جتنی زیادہ خدمات فراہم کرے گا اتنی ہی زیادہ اسے کرپٹو کرنسی ملے گی۔ اسی وجہ سے کرپٹو کرنسی کی مائننگ بھی ایک کاروبار کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ یہ تحقیق بھی خبروں کی زینت بنی کہ ایران اپنے خلاف لگی پابندیوں کا توڑ کرنے کے لیے بٹ کوائن کی مائننگ کر رہا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے بھی مائننگ فارم بنانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ایک سال میں کرپٹو کرنسی کی مارکیٹ کا حجم تقریباً 2 کھرب امریکی ڈالرز تک پہنچ چکا ہے، لیکن پاکستان میں اس کا کیا مستقبل ہے، بات کریں گے ہمارے ساتھ کرپٹو کرنسی کے بعد ہیں اون بخاری۔ سید اون، بہت شکریہ آپ کا۔ مجھے یہ بتائیے گا اس کا تو اوریجن ہے، ضرورت کیوں پیش آئی کہ کرپٹو کرنسی ایجاد ہو، ایک دوسرا یہ کہ اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے لوگوں کو، جو لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں یا رکھ رہے ہیں بطور ایسٹ، اس کا فائدہ ان کو کیا ہو رہا ہے؟
क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए सबसे पहले आपको अपनी पेपर करेंसी समझनी पड़ेगी। अच्छा, ठीक है। यानी अगर आप क्रिप्टो करेंसी को समझना चाहते हैं तो पहले अगर आपको आपकी पेपर मनी यानी वो करेंसी जो कि हुकूमत की तरफ से इशू करता है, स्टेट बैंक ने जो इशू की है, अगर आप उसको समझ जाएंगे तो आप क्रिप्टो करेंसी को समझ सकेंगे। ठीक है। देखिए अली भाई, किसी भी चीज में कितनी खूबियां और कितनी खामियां हैं, इसका ज्यादा अंदाजा आपको तब होता है अगर उसी नौयत की एक और चीज मार्केट में आ जाए। हाँ, उसका ऑल्टरनेट मौजूद उसका ऑल्टरनेट मौजूद, बिल्कुल ठीक। और आप देखेंगे दुनिया में हर चीज का ऑल्टरनेट मौजूद था, वाहिद एक करेंसी थी कि जिसका कोई ऑल्टरनेट मौजूद नहीं था। तो क्रिप्टो करेंसी 2008 के बाद जब डेवलप की गई तो पहली दफा दुनिया को एक ऑल्टरनेट मिला, एक ऑल्टरनेट करेंसी मिली, और पता लगा कि हमारे करंट इकोनॉमिक सिस्टम में और इस करेंसी में जो कि स्टेट बैंक की तरफ से इशू की जाती है, इसमें क्या खामियां हैं। तो जैसे जैसे दुनिया को इसका पता चलता गया और ये भी पता लग गया कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर कौन सी ऐसी खूबियां हैं। अच्छा, मुझे बताइए इसमें क्या खामी है और उसमें खूबी क्या है? देखिए अली भाई, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। देखिए एक थोड़ा सा, अगर मुझे 2 मिनट देंगे, किसी भी चीज का तायुन क्या चीज करती है कि उसकी अवेलेबल सप्लाई कितनी है। ठीक हो गया। और जिसके पास उसकी सप्लाई का कंट्रोल है, उस चीज की सप्लाई का, उसके पास उस चीज का कंट्रोल है। ठीक है। तो पेपर करेंसी जो कि हुकूमत की तरफ से इशू की जाती है, हुकूमत नेशनल इंटरेस्ट में और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, जंगें लड़ने के लिए, पुल तामीर करने के लिए करेंसी को सदियों से हुकूमतें मैनिपुलेट करती आई हैं, छाप भी देती हैं जितना जी बिल्कुल। ठीक। 2008 के रिसेशन में, ये वो रिसेशन है कि जो चंद बैंकर्स की वजह से दुनिया ने सफर किया बहुत ज्यादा, और बहुत से लोगों ने अपनी नौकरियां खोई इसमें, और तकरीबन पूरे मुल्क और शहर जो है वो बैंकरप्सी के करीब आ चुके थे। इसके बाद इतना पैसा छापा गया, यानी आप यूएस डॉलर की कदर में बहुत कमी आई, ब्रिटिश पाउंड की कदर में बहुत कमी आई, इन्फ्लेशन बढ़ी। एग्जैक्टली। तो वहां पे 2008 के बाद एक सोच डेवलप हुई, और ये सोच ऐसी थी कि जिसने ये कहा कि क्यों ना एक ऐसी करेंसी हो कि जिसकी ना तो वैल्यू का तायुन कोई तीसरा करे, ठीक है, और ना उसको कंट्रोल कोई तीसरा करे। यानी एक ऐसी करेंसी डेवलप की जाए कि जो डिजिटल हो, और एक ऐसे प्लेटफॉर्म, एक ऐसे सॉफ्टवेयर पे डेवलप की जाए कि जिस सॉफ्टवेयर पे इस करेंसी को स्टोर भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और ट्रैक भी कर सकते हैं। अच्छा। तो उस सॉफ्टवेयर का नाम ब्लॉकचेन है, कि जिसके ऊपर एक डिजिटल एसेट डेवलप किया गया और फिर उसको करेंसी का नाम दे दिया। अच्छा, आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि इसको आप ट्रैक भी कर सकते हैं, और ये एक ऐसी करेंसी है कि जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है, इसे कोई एक जगह, कोई एक शख्स, कोई ग्रुप, कोई मुल्क, कोई हुकूमत कंट्रोल नहीं कर रही है। अच्छा, अब पाकिस्तान पे आते हैं। पाकिस्तान में हम देख रहे हैं रुझान इसका बढ़ रहा है। पाकिस्तान में जब रुझान बढ़ रहा है तो कहा जाता है जी इससे मनी लॉन्ड्रिंग हो जाएगी, ये एक ऐसी करेंसी है कि जो गलत इस्तेमाल हो सकती है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या इससे मनी लॉन्ड्रिंग को परवान चढ़ेगा इससे, अगर ऐसा होता है? देखिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी बेस कर रही है, इससे ज्यादा दुनिया में ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी कोई नहीं है। अच्छा। इस पे आप, ये पब्लिकली अवेलेबल लेजर है और इट इज द मोस्ट ट्रेसेबल लेजर। तो बिल्कुल मनी लॉन्ड्रिंग की जहां तक बात है, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से एक फ्रेमवर्क के अंदर इसको रखेंगे तो आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा, मुझे इसका फ्यूचर क्या है आज से, मतलब कहते हैं 4-5 साल के बाद? जी। ये अब डिजिटल करेंसी हो क्या रहा है? मैंने देखा पढ़ा कि एल साल्वाडोर एक मुल्क है, उसने इसको एज अ लीगल टेंडर अपना लिया है इस मुल्क को, और भी मुल्क अपना रहे हैं इसको। अच्छा, इसका फ्यूचर क्या है? ये होगी जिस तरह हम आम करेंसी इस्तेमाल करते हैं, दुकान पर जाते हैं, चीज खरीद लेते हैं, क्या इस करेंसी के जरिए हम इस तरह से चीजें खरीद सकेंगे? जी, यहाँ पे मैं आपको 2 बातें बताऊंगा। एक पहली चीज तो देखिए ये है कि ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसी करेंसी है कि जिसकी डिमांड सिर्फ पाकिस्तान की हद तक या एशिया की हद तक नहीं है। आज अगर पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कैश एसेट के तौर पे रख रहा है, एग्जैक्टली एक ऐसे एसेट में इन्वेस्ट कर रहा है कि जिसकी डिमांड पूरी दुनिया में है और आगे बढ़ेगी। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि क्योंकि ये करेंसी, क्रिप्टो करेंसी कंपैटिटर है आपकी ट्रेडिशनल करेंसी की, तो बहुत से एस्पेक्ट में ये बेहतर है। और आगे आने 5-6 सालों में आप देखेंगे कि लोकल स्टोर्स वाले भी क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट्स ले रहे हैं। हुकूमतें इसके खिलाफ क्यों हैं? मतलब हम चाइना ने इसको बैन किया। अच्छा, पाकिस्तान में भी अभी तक इसको हम देख रहे हैं कि इसको कोई मैकेनिज्म नहीं है रेगुलेट करने का इसको।
हुकूमतें क्यों नहीं चाहती हैं इसको अडॉप्ट क्यों नहीं कर रही हैं इसके पीछे क्या हकीकत है देखिए अली भाई मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक बात कहूँगा कि देखिए हुकूमतों के पास किसी भी दुनिया में किसी भी मुल्क के पास सबसे जो लीथल वेपन है या सबसे बड़ा हथियार है अपने पावर में रहने के लिए या आवाम को कंट्रोल करने के लिए वो उनकी फोर्स या बम या न्यूक्लियर एसेट्स नहीं है बल्कि उस मुल्क की करेंसी है उस मुल्क की इकोनॉमी है क्रिप्टो करेंसी जो कि चैलेंज कर रही है आज डायरेक्टली हुकूमत की इशू करदा करेंसी को तो अगर मैं इसकी छोटी सी आपको मिसाल देता हूं कि अगर दुनिया में चंद फीसद आबादी ने 5% भी अपनी नेटवर्थ को क्रिप्टो में कन्वर्ट कर दिया तो हो सकता है कि पूरे इस पे मुल्क बैंकरप्ट हो जाए